وأتوب إليه. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون. الفاتحة لحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ما زلنا في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى قوله: وفي الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبعا قط، ولم يبث الشكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك فداء، وأقول نفسي لك الفداء، لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك، فيقول: يا عائشة ما لي وللدنيا. إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم، فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفعت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد شهرا حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. Masih tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Alhamdulillah, kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan keleluasaan,
diberikan kelapangan, dan di masa-masa ini kita mungkin mendengar berita-berita nang ya sedikit kadang-kadang maulah rasa was-was, takutan ya. Namun kita berdoa kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kita sehat walafiat, menjaga kita dari segala macam penyakit, daripada segala bala, dihindarkan kita seberataan sehingga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang mendahului kita di masa-masa ini, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Khalilur Rahman bin Kiai Haji Salim Ma'ruf, beliau telah mendahului kita. Semoga Allah memberikan rahmat, magfirah kepada Allah dan membalaskan segala kebaikan-kebaikan beliau dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan beliau dan mengumpulkan beliau bersama para baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari raya sudah lewat. Insya Allah sudah makan daging merasakan seberataannya. Asal jangan nang mantah-mantahnya aja nang dimakan. Pokoknya asal mau ke panitia langgar insya Allah dapat aja. Mau bapak dalon Rahman insya Allah dapat. Tapi sudah lewat waktunya ini ulun madahi. Kalau semalam pian datang insya Allah dapatnya. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dalam suasana yang ya seperti sedia kala. Dan malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi Syifa, dan di dalam kitab yaitu kitab Asy-Syifa lil Qadiyat. Wa fi Syifa lil Qadiyat rahimahullahu taala. Jadi kitab ini namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Jadi isinya mungkin seperti ini juga, menjelaskan apa-apa keistimewaan Rasul, apa-apa kelebihan Rasul, dan juga sirah perjalanan Rasul. Jadi banyak ulama yang mengarang-arang seperti kitab ini ya. Wa fi Syifa, dan di dalam kitab Syifa. Jadi beliau Al-Imam An-Nabhani menukil daripada kitab Asy-Syifa lil Qadiyat rahimahullahu taala. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah penuh jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam, rongga perut nabi sallallahu alaihi wasallam, syiba'an, karena kenyang, qatun, sama sekali. Jadi kenyang. Ini melanjutkan masih kemarin tentang bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada pernah sampai kenyang-kenyang benar Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Lam yamtali, tidaklah penuh jaufun Nabi, rongga perut Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiba'an, karena kenyang, qatun, sama sekali. Jadi qat itu artinya sama sekali. Kada pernah kenyang sama sekali. Berarti yang lebih banyak itu adalah lapar Nabi. Ya. Walam yabutha syakwa ila ahadin, dan tidaklah Nabi menampakkan, menyebutakan syakwa, pengaduan ila ahadin, kepada orang seseorang pun. Kada berkisah laparnya beliau. Pokoknya menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, terima. Lapar berdiam aja, kada berkisah-kisah. Kada nang banyak lapar sakampungan tahu, umum makan di langgar. Oi, aku kelaparan, tolong ibang. Kada berdiam aja. Amun bulan puasa kelaparan orang tahuan aja, seberataan wajar aja itu lapar ya. Tapi ini di luar bulan puasa lapar, orang kada nang tahunya berdiaman aja. Seperti hari-hari ini nih, kadang-kadang perlu kita mencek mungkin siapa nang berdiam di rumah aja, nang buju-buju mentaati pemerintah kada keluar, sekalinya kelaparan.
Maka mungkin perlu diperiksa, kalau memang bujuk-bujuk orang itu kada keluar, datangi dan sumbang. Mungkin apa yang bisa kita bantu, bari ibaras, bariin apa misalnya untuk inya memasak. Di tahun pertama dulu kan ada yang sampai bujuran takutan waktu apa lockdown enggak apa lockdown ya. Ditangati kada boleh keluar rumah, desa kada keluar rumah bujur sampai akhirnya pas datang ada pemeriksaan. Nang pertama ditakuninya dulu ada kapian bawa makanannya. Sekalinya kelaparan benar orangnya sudah di dalam rumah. Nah kondisi seperti ini yang perlu diperhatikan. Kadang yang menyuruh berkurungan aja, tapi kada dibari. Karena timbul matian dia tahu-tahu banyak dibuka lawang orangnya sudah meninggalan. Alahan mada mati virus lagi nenek. Ya. Maka perhatikan. Walam yabutha syakwa, tidak pernah menampakkan syakwa pengaduan ila ahadin kepada seseorang pun. Mengadunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan Nabi Ayub, Nabi Yakub ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengadu kesusahanku wa huzni, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun mencontoh gitu, walaupun kadang-kadang ya namanya manusia kan kada lepas sedih gembira itu kada lepas. Ketika sedih kada usah pakai salah orang, ketika gembira pun jangan berlebih-lebihan. Jangan imbahnya gembira kalau singkesahan dapat rezeki nomplok kada bekesah-kesah, imbahnya kekurangan duit bekesah sakampungan orang tahu. Ini kelewatan ya. Simpan aja. Belajarlah kita menyimpan rahasia kita, baik itu kesedihan ataupun kesulitan. Selama masih kau mengadu kepada Allah tanpa harus menyampaikan kepada manusia, simpan aja. Wa kanatil faqatu ahabba ilaihi minal ghina, dan adalah faqah, kesusahan atau kesulitan, ahabba ilaihi, hajat yang diungkapkan, ahabba ilaihi, lebih disukai kepadanya, minal ghina, daripada kelapangan. Kalau kita kan sebaliknya, lebih ketujuh nyaman daripada kesulitan. Ahabba ilaihi, lebih disukai kepadanya, minal ghina, daripada sugih, daripada kaya. Kita kalau disuruh pilih anak sugih atau miskin, mungkin hampir dari seberataan yang dilanggar ini yakin memilih sugih. Seandainya malaikat datang memberikan tawaran, kayak Pak Ikam pilih sugih kah? Pilih miskin kah? Menyakau malaikatnya jangan bermiskin-miskinan seumur hidup sampai mati. Ya. Di zaman Bani Israel mungkin pernah oleh kisahkan ini, dua laki bini. Dua orang sepasang suami istri hidup di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa. Hidup miskin, susah. Lalu kemudian berdoa meminta kepada Allah untuk supaya diberi rezeki, diberi kecukupan lah, kekayaan. Lalu kemudian Nabi Musa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Kul, katakan kepada mereka, wahai Musa alaihissalam, sampaikan kepada mereka, disuruh memilih sugih di waktu anom tapi kena tuha miskin, atau sugih di waktu tuha tapi anom miskin. Silakan pilih. Kira-kira kalau kita ditawari sugih anom kah kena tuha miskin, atau sugih miskin anom kena tuha sugih? Jambur ini hanya bang dah. Pilih mana me? Kalau disuruh memilih sugih di waktu anom atau di waktu tuha. Kalau seandainya sugih di waktu anom, tuha kena miskin.
Kalau memilih tuha sugih, maka anom miskin. Kira-kira yang mana dipilih ya? Hah? Lalu Nabi Musa pun menyampaikan kepada sepasang suami istri tadi itu, bahwasanya Allah telah berfirman menyampaikan pian diberi pilihan, hendak sugih miskin apa sugih di waktu anom tapi tuha kena pian susah, atau di waktu anom pian susah tapi tuha kena sugih. Pilih. Masya Allah, sungsung kopi sudah keluar, Masya Allah. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجيم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aja nikmati dulu, nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lalu disampaikan kepada sepasang suami istri tadi oleh Nabi Musa. Nah ketika sampai, lalu nang laki mengajak bini bermusyawarat. Nang laki kayak apa ini, Nabi Musa sudah menyampaikan non kita bahwasanya Allah memberikan pilihan. Kita ini diberi sugih, cuman pilihannya kalau sugih anom tuha kena miskin, atau sebaliknya kalau kita ambil miskin anom kena tuha sugih. Ujan nang bini terserah pian aja abahnya, ulun ngompati aja. Mendengar gitu nang laki pikir janang laki biar anom gin miskin kena tuha sugih kita nyaman. Janang laki nih nyaman, amun aku anom kan aku sehat, awak masih kuat tenaga, nyaman begawi. Bini mendengarkan imbanya sudah tuntung laki berpender. Ujan nang bini amun menurut ulun abahnya maka tadi terserah pian, tapi itu bang babinian pertamanya aja terserah pian, sekalinya protes juga akhirnya babinian. Tapi babinian ini hebat, cara berpikirnya mantap. Jadi kada apa-apa, wajar-wajar aja babinian abahnya ulun ini ada bisa pendapat pang nah gini nah. Amun pian setuju, dan mudah-mudahan pian setuju. Amun pian kada setuju, mudah-mudahan pian setuju. Akhirnya ujian nang laki apa tadi? Kalau menurut ulun lebih baik kita sugih di waktu anom. Kenapa? Amun kita sugih anom, nyaman kita berduit banyak, kawa bersodakoh, beribadah kuat, segala-galanya masih dalam kondisi prima, kita masih kau melakukan macam-macam kebaikan. Tapi kalau sudah tuha, biar duit banyak tapi penyakitan, awak sudah kada kuat lagi, hendak be ini be itu kada kuat lagi. Laki imbah mendengar yang itu pikir-pikir, bujur umanya yang ikam nenek. Mantap juga cara berpikir ikam nih. Memang ikam nih nang is the best memang. Oh, apa jurang is the best tuh?
terbaik pian ikam nenek. Wah, amun bini-bini sudah dipuji itu rasa kada bejajak di tanah lagi tuh pang binian puji. Padahal dibunguli laki aja. Tapi babinian itu bang sifat babinian itu kan harus diambung, diangkat, dipuji. Dan itu tabiatnya memang walaupun kadang-kadang sedikit-dikit ya diwalu-waluhinya mau aja juga. Ya. Pokoknya ikam, nah pokoknya yang terbaik ikam di dalam rumah. Nah, kalau di luar lain pulang kan. Ya. Akhirnya ojan yang laki bujur juga. Dan memang seperti ini kan Rasul mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Syababaka qabla haramika, syughlaka qabla faragika, sehataka qabla sukmika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Au kama qala Rasul. Intinya 5. Dan ini nang diulah lagu oleh Bang Haji Roma Irama. Dari hadis. Jadi cara berdakwah Bang Haji itu ya mungkin sebagian orang mendahkan kada dakwah, tapi itu cara beliau. Kita kada kau menyalahkan. Orang itu kan berdakwah macam-macam dengan cara bernyanyi. Banyak orang mau umpati lagu sidin. Jaga 5 sebelum. Adakah pernah Hamsan enggak lagu? Jaga 5 sebelum datangnya 5. Apa sehatmu sebelum sakit. Tampulu sehat banyak ibadah, banyak berbuat baik. Kena banyak sudah garing hanyar, banyak garing setrok hanya benazar. Kena mun sehat aku hendak umpat mengaji. Sudah setrok hanyar hendak berniat umpat mengaji. Kena banyak sehat, munnya sehat, banyak sehat kada dibari sehat sekalinya kada umpat dia pulang berdusta Allah. Itu ada nang seperti itu. Orangnya sampai hari ini masih garing. Jadi bepender melalui orang ini menyampaikan ulun. Ujarnya guru kena amun sehat, amun inya baik dari setrok, anak umpat mengaji udah pian. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Ternyata sampai hari ini kada sehat-sehat orangnya. Sudah nang kondisi gitu hanyar berpikiran umpat mengaji. Tampulu sehat, ayo datang mengaji. Jangan menunggu garing. Sudah garing tuh kayak apa? Ah dari sini kan nang dipadahkan bebinian tadi itu bujur. Kemudian syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuha. Tampulu anum-anum nang kini umpat mengaji. Alhamdulillah. Makanya nang anum-anum ini kalau mengaji disemangati. Dibari minum, dibari iwades, semangatnya. Nang tuha kan apalagi sudah di rumah napa? Biar dibari kopi, dibari minum, baik dah di rumah nyaman. Tapi kalau anak anum, makanya ulun paling senang melihat pemuda-pemuda yang semangat menuntut ilmu. Ya. Sampai kadang-kadang pernah waktu hendak tulak mengajar ke Darussalam, tengah hari, harinya hujan gerimis. Ketika gerimis itu ada kanak-kanak tulak sekolah bebinian ini yang ulun lihat. Bersepeda tetap aja bu hujan, mas santai pada bersepeda. Ya Allah, masya Allah jurang bersepeda kehujanan tapi tetap aja tulak. Sampai tanpa sadar ini ulun, tanpa sadar berdoa, ya Allah jadikan orang itu sukses dalam belajar. Karena melihat semangatnya itu loh, bersepeda hari hujan pulang, semangat luar biasa. Kalau nambah sepeda motor kan, itu kan kadang-kadang sepeda motor singgah dulu mencari kenaungan, atau singgah mencari pakai jas hujan, masih ya ada juga semangat alhamdulillah. Tapi ini bersepeda itu loh, bebinian pulang. Tingkatannya kalau kasar ulia bajunya abu-abu apa? Ulia itu apa? Abu-abu lah warnanya itu. Kada supan ulia bersepeda, masya Allah luar biasa. Ulun kada melihat wajahnya, cuman melihat semangatnya itu loh. Wah ini laki-laki supan kalau bersepeda seolah. Sebagian ya, amun pondokan di sini, masya Allahnya kada bersepeda berjalan ya malah. Karena parah. Masih tinggal menyubarang aja masjid sampai sudah sekolahan Darussalam. Semangat luar biasa. Syababaka qabla haramika. Kemudian apa? Syughlaka qabla faragaka qabla syughlika. Kosongnya engkau sebelum sibuknya engkau. Mumpung ada waktu, mumpung diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar, untuk bisa beribadah, jangan tunggu kaina. Lah kasih kelanggar kaina hulu. Lah kasih ke
Kalau ingat pengajian yang semalam Habib, kasihan orang murung sambat bungul sekampung. Allah, kada sadar kita, tapi kita kada apa-apa, kada tersinggung kan, tertawaan aja rame. Karena memang beliau bergaya. Coba seandainya serius, bisa ada yang berdiri kada terima. Orang murung sambat bungul kada terima. Tapi karena itu kan sifatnya begayaan aja, kada apa-apa. Ya, jadi jangan ada yang mengambil hati. Wah, kena udah lagi mengiosidin, jangan. Terutama panitia misalnya jangan tersinggung. Begayaan aja sidin. Karena memang kadang-kadang tabiat kita orang Banjar ini kalau ditakuni, penceramah dari Jawa itu kan ini selalu berinteraksi lawan jamaah. Jadinya berpender, membawai supaya jamaah ini kadang cuman supaya umpat jua berpender gitu. Jadi ditakuni bujur kada. Kan ada kalau namanya hotel itu orang Banjar. Tapi kalau orang Jawa, bujur kada? Bujur. Semangat. Tapi kalau orang kita, bujur kada? Sampai akhirnya takuni sidin apa semalam? Kipas angin. Tahu kada kipas angin? Kada ada namanya hutinya. Nah, kada anak aja. Orang kita memang tabiatnya kayak itu. Kecuali sudah disambati aja. Tahu. Allah. Rami-rami sakit malam tuh. Itulah tabiat kita memang. Kalau sudah disambat, hanya sadar. Ilai. Nah, apa tiga sudah? Mumpungnya ada kesempatan, mumpung ada luang, maka gunakan sebaik-baiknya. Jangan menunggu ketika sudah sibuk. Karena amba sudah sibuk ngalih bandara. Kayak ibu-ibu kalau sudah sibuk kan bisi laki, mau urus anak, mau urus rumah tangga. Ngalih bandar obat mengaji lagi. Hendak turun mengaji, tapasan ingat belum dibangkit. Hendak turun bemasak. Banyak benar kegiatan. Nah, mumpung ada waktu, manfaatkan. Seminggu sekali umpat mengaji antara maghrib lalu isya. Alhamdulillah, insyaallah laki izin akan ajak Allah. Bahnya ulun hendak umpat mengaji di langgar Islahul Ummah. Siapa yang melajari? Itu bang guru nang biasa tuh. Siapa ngaran sidin? Tahu dulu siapa ngarannya. Lawasnya umpat mengaji kira tahu ngaran peguruan. Kada apa-apa. Bagus manfaat, insyaallah diizinkan aja. Dan para suami ini menghimbau kalau ada ibu-ibu bininya mungkin hendak umpat belajar mengaji, hendak menuntut ilmu, izinkan. Karena kalau kita kada kau melajari, inya hendak mengaji, tahu-tahu kada diizinkan juga pulang, terus jadi apa bini kita? Mumpung ada yang melajari, ada yang mengatakan alhamdulillah, berikan kesempatan. Kecuali memang sesuatu yang kada kau ditinggalkan, ya kada apa-apa, tangati ya. Kemudian apa lagi? Ghinaka qabla fakrika. Sugihmu sebelum fakirmu. Nah, ini tadi orang jadi nang bini itu memberi masukan, mumpung kita sugih aja nang bini, kita bersedekah, kena am kita baik lawan orang. Insyaallah kalau kita tuha kena miskin, banyak aja yang menolongi pulang. Karena kan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu melainkan balasannya pasti kebaikan juga. Kena kita hari ini berbuat baik, memang kada kontan. Kena mungkin berapa tahun lewat ada kena nomor. Seorang kanak halus menangis di pinggir jalan. Menangis. Imbe itu ada orang lewat. Ditakuni orang tadi, kenapa ya menangis? Kada mau pendek karena kada mau bekesa. Dan tabulujur orang tua tadi ada di dalam kantong membawa gulaan. Mbak itu ada gulaan dikeluarkan. Bisa ya diunjuk gulaan itu sampai kan anak itu menerima dan makan. Mbaknya makan, dia menangisnya ampih menangis. Sudah imbahnya tadi memberi gulaan, boleh ke orang tua tadi. Waktu berjalan puluhan tahun sampai mungkin sekitar selawi tahun berjalan. Orang tua tadi itu berwarung usahanya. Dan kemudian setelah tadi berapa tahun ternyata kena penyakit dan dibawa ke rumah sakit. Ketika diperiksa oleh dokter, ini harus dioperasi penyakit. Lalu bertakun berapa biaya operasi ujar nang sakit tadi itu. Ujar dokter biayanya seini. Allah, mendengar biayanya sangat gondol banget. Nang operasi kan bingung lalu bermusyawarat lawan anak ya apa kita kan ada biaya satu-satunya harta kita nang ada menjual warung tempat usaha kita.
Bangke apa? Ya kalau memang pian memang harus dioperasi, kada apa kita jual warung sudah kada apa-apa. Usaha tempat usaha kita. Sudah sepakat. Siap untuk bayar, siap untuk dioperasi. Lalu dioperasi oleh dokter, kemudian sampai tuntung sehat. Lalu kemudian sudah sehat hendak bulik membayar ke apa ngarannya? Ke kasir hendak membayari. Ketika sampai di kasir hendak membayari, sekalinya nota keluar dan ternyata tertulis seberataan sudah lunas. Takjub orang tua tadi, siapa yang membayari? Kenapa jadi sudah lunas? Padahal kan tidak keluar duit sama sekali. Semua biaya rumah sakit sudah dilunasi, itu ada yang membayari sudah. Takjub. Akhirnya berdiam, itu bertakon siapa? Ujar orang rumah sakit, ini yang membayari adalah dokter yang mengoperasi pian. Tambah takjub, siapa dokter itu? Padahal ini kan operasi biayanya larang. Dan yang mau operasi dokternya spesialis pulang. Untuk biaya membayar dokter ini larang. Ternyata malah dokternya yang membiayai seberataan. Takjub. Itu padahal ulun hendak berdapat lawan dokter, hendak mau ucapkan terima kasih, dan sekalian hendak tahu penasaran kenapa dokter ini jadi membayari akan. Imbahnya terdapat, lalu datang dokter lalu berdapatan. Kada pinandu, siapa orang ini? Keluarga kada, patuh kada. Tapi dokter datang dengan senyum terus melihati kepada orang. Lalu jadi dokter pian ingat lawan ulun. Jadi ingat siapa ikam? Ulun ini adalah kananak halus yang dulu pernah pian bari gulaan. Si Dina jangan ingatan lagi sudah, kada pernah mengatakan, cuman sebatas gulaan. Di sini ingatan aku di mana dan wayah apa? Mungkin pian kada pernah ingat lagi udah dokter. Tapi ulun selalu teringat manisnya gulaan yang pian beri itu. Ini kebaikan, kada pernah dilupakan oleh orang yang pernah diberi kebaikan. Bagaimana dengan Allah, kada pernah melupakan akan kebaikan. Maka hari ini ulun ingin membalas kebaikan pian, walaupun cuma gulaan, dengan memberikan impas, itu apa? Membayarkan lunas semua kebaikan pian. Allah. Kebaikan hanya sebatas gulaan, kada pernah dilupakan. Lalu bagaimana dengan Allah? Kalau manusia aja bisa memberikan balasan kebaikan seperti itu. Makanya mumpung kalau ada kelebihan, kalau ada diberi kekayaan, kesempatan sedekah, kemudian apa yang bisa kita bantu. Jangan menunggu kena. Embahnya sudah fakir, susah, hanya penyesalan. Allah, kenapa dulu waktu sugi kada bebari-barian? Karena kalau sudah orang apik waktu sugi, lalu jatuh miskin, tambah diani orang, batuh lekos jeru. Kalau pang nang kasihan kada, jarang ban ada nang kasihan, justru alhamdulillah nyawa. Saking gerigitannya. Tapi kalau orang baik, pian, orang baik di masa inya sugih baik, jatuh miskin, banyak aja nang mae kasihan. Kawa orang bantu dibantu orang. Dan itu ulun ada juga menyaksikan seperti itu orang baik. Kemudian yang terakhir, hayatuka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Nah ini sesuai dengan hadis Rasul. Maka akhirnya nang laki mengambil pendapat bini, lalu kemudian bepadah lawan Nabi Musa. Ulun pilih sugih aja untuk apa di waktu sugih di waktu muda. Jadi kena biar Tuhan kada apa-apa miskin. Yang penting ulun bisa di masa muda ini berbuat baik, berbuat taat. Lalu kemudian Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, sampaikan kepada mereka, karena niat baik mereka ingin berbuat baik di masa muda, maka Allah akhirnya membatalkan menjadikannya susah di miskin. Allah jadikan sugih salawasan. Hanya karena niat baik, niatnya yang baik untuk berbuat kebaikan di masa muda, sampai Tuhan pun diberi kekayaan. Ini kalau diberi pilihan kita mungkin milih mana? Sugih seumuran nyata sudah. Itu nyata sudah.
Wa in kana la yadhallu ja'ian, dan sekalipun adalah beliau yaitu Rasul, la yadhallu senantiasa ja'ian dalam keadaan lapar di malam harinya, yaltawi melipat, yaltawi itu apa, terlipat parut dirang tu tula lailatihi sepanjang malamnya, minal ju'i daripada kelaparan, fala yamna'uhu maka tidaklah menghalangi beliau siyama yaumihi berpuasa di siang harinya. Malam ini sudah kelaparan tapi isuk puasa aja sih den, kada terhalang dengan berpuasa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa, seandainya beliau mau, sa'ala rabbahu maka beliau meminta, sa'ala memohon, meminta kepada Tuhannya, jami'a kunuzil ardi, seluruh kunuz simpanan bumi, wa thimaraha dan buah-buahannya. Seandainya Rasul mau. Di hadis yang telah lewatkan ditawari sudah Rasul tuh. Ya. Kalau hendak emas jadi emas, gunung di Makkah jadi emas atau jadi akan dijadikan. Tapi Rasul memilih apa? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kanyang sehari, lapar sehari. Waragada aisyiha, dan kelapangan daripada kehidupannya. Bisa kalau Rasul hendak meminta. Kemudian perkataan Sayyidatuna Aisyah selanjutnya, walaqad kuntu abki, dan adalah aku menangis, rahmatan lahu, karena kasihan terhadapnya, mimma ara, daripada sesuatu yang aku lihat, bihi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kada purun melihat bagaimana kondisi Rasul sampai menangis melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amsahu biyadi, dan kemudian aku mengusap dengan kedua tanganku, ala batnihi, ke atas perut beliau, mimma bihi, daripada sesuatu dengannya, minal ju'i, daripada lapar tadi, sampai menyapui ke parut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang lapar itu parut kayak apa biasanya, berbunyi kalau embe itu pulang ada hawa panas. Nah dari situlah maka Sayyidatuna Aisyah menyapuiakan supaya dingin. Makanya kan di antara di hadis lain disebutkan Rasul sampai mengganjal batu di parut sidin apa? Supaya hawa panas itu jadi dingin kena batu. Wa aqulu, dan kemudian aku ucapkan, nafsi lakal fida'u, adalah diriku wahai Rasul fida, sebagai tebusan. Lau taballagta minad dunya, seandainya engkau minta kecukupan minad dunya, bima yakutuka, dengan sesuatu yang engkau mengkonsumsi atau memakannya. Jadi sujar Sayyidatuna Aisyah, seandainya pangpian meminta taballagta, yaitu meminta kecukupan minat dunia, bima yakutuka, dengan sesuatu yang engkau memakannya. Fayaqul, lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, mali walid dunia, ada apa aku dengan dunia? Aku kada hendak dunia. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, mali wad dunya, ada apa aku dengan dunia? Atau maknanya itu bisa juga manafi, tidaklah aku perlu terhadap dunia. Karena apa? Mencontoh kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Ikhwani min ulil azmi, saudaraku kata Nabi, min ulil azmi, daripada para nabi yang disebut dengan ulul azmi, itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau belajar di akidah kan ada nabi yang disebut dengan, digelari dengan ulul azmi. Nabi kenapa digelar ulul azmi? Karena mereka punya azam, kemauan yang keras. Nabi Nuh sampai berdakwah 1000 tahun. Ini kalau bukan orang yang kemauannya keras, kada harapan tahan. Kemudian Nabi Ibrahim, berapa cobaan yang ditimpakan kepada beliau. Kemudian Nabi Musa, paling banyak kisah Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Cobaannya macam-macam. Kemudian Nabi Isa itu bahkan kada ada bisi rumah, karena di belakang ada disebutkan. Nabi Isa itu di mana sidin mengantuk, di situ sidin guring. Makanan kada pernah ada makanan dimakannya, kada makan. Itu Nabi loh. Nah, kita alhamdulillah guring nyaman, makan nyaman, minum nyaman, apalagi sarapan nyaman, alhamdulillah.
Nah, ini para ar-rasul, para ulul azmi minar rusul. Sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza. Mereka sabar ala ma huwa, ke atas sesuatu asyaddu, yang lebih bersengatan, min hadza, daripada ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh kepada nabi-nabi yang terdahulu yang disebut dengan ulul azmi. Famadu ala halihim, dan mereka terus berlangsung atas keadaan mereka yang serba kekurangan. Faqadimu ala rabbihim, lalu kemudian mereka datang. Maksudnya qadimu di sini apa? Meninggal. Datang dalam keadaan meninggal ala rabbihim, ke atas Tuhan mereka. Itu menemui Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Fa akrama, maka Allah memuliakan ma'abahum, tempat kembalinya mereka. Di dunia menderita, tapi di akhirat makom mereka luar biasa, makomnya para anbiya. Wa ajzala thawabahum, dan kemudian menggandakan, mengagungkan, ajzal itu thawabahum, akan pahala mereka. Fa'ajiduni astahi, maka aku dapati diriku, kata Rasul, astahi, merasa malu. Intarafahtu, apabila aku bermewah-mewahan, fi ma'isyati, di dalam kehidupan. Supan aku kepada Rasul. Kena berdapat lawan Nabi Musa, kena berdapat lawan Nabi Isa, berdapat lawan Nabi Ibrahim, berdapat lawan Nabi Nuh. Kam nyaman-nyamanlah hidup supan. Maka Nabi pun mencontoh kehidupan mereka. Ayu qassarabi, dikurangi terhadapku, ghadan, besok itu hari kiamat, dunahum, di bawah mereka kedudukanku. Aku supan. Nah, kalau kita kan di dunia supan, kalau Nabi kena di akhirat. Kada hendak sidin kedudukan beliau di bawah para nabi-nabi itu. Nah, kalau kita kan di supan ini di dunia kita. Terdapat lawan kekawanan yang sekelas bahari, sekalinya kawan datang, masya Allah keren-keren. Seikung bermotor, seikung bermobil, seikung bermersi, seikung, masya Allah. Sekalinya seorang datang bersepeda ontel aja juga. Jadi napa weh ini guru? Inikah Umar Bakri jurang tuh lagi. Karena kita kan standar kita memang dalam kehidupan. Ya, tapi kalau para anbiya, mereka itu kada dunia standarnya, mereka adalah akhirat. Maka Rasul pun seperti itu. Wa ma min syai'in, dan tidak ada daripada sesuatu, huwa ahabbu ilayya, ia adalah lebih aku sukai kepadaku, minal luhuq, daripada menyusul, mengikuti, bi ikhwani, dengan saudara-saudaraku, wa akhillai, dan kekasih-kekasihku di dalam agama. Al-akhilla itu adalah ahibbai, orang-orang yang mencintaiku, fil millah, di dalam urusan agama. Sedangkan ikhwan, saudara-saudara. Siapa saudara Nabi Muhammad? Ya para anbiya. Dimulai dari Nabi Adam. Ini, mereka para ulul azmi ini kedudukannya karena tinggi-tinggi dalam segi di surganya itu. Dibandingkan yang lain, mereka punya kedudukan masing-masing. Ya, makanya digelari dengan ulul azmi. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu berkata Sayyidatuna Aisyah, fama aqama, maka tidaklah berdiam, ba'du, setelahnya, syahran, 1 bulan, hatta tuwfiya, sehingga meninggal setelah tadi Nabi berpendek itu tadi, lalu kadar lebih dari sebulan atau kurang lebih sebulan setelah itu, tuwfiya, meninggal Rasul sallallahu wasallam alaihi. Tsumma qala rahimahullah, kemudian berkata, itu siapa tadi? Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, ba'da 3 warakat, setelah 3 lembar dari yang tadi perkataan beliau. Kana Daud, nah ini cerita nabi-nabi yang di zaman dahulu, yang kayak apa kehidupan mereka ya. Kana Daud alaihi salatu wassalam yalbasu sufa, memakai kain, memakai daripada bulu suf, itu domba ya.
Wa yaftarisul sya'ra, dan kemudian menjadikan firas peguringan itu asy'ara bulu. Bulu diulah gasan peguringan, bulunya ini kasar pulang. Kadang kewih ini kalau bulu ini kan mungkin lembut, bahkan nyaman, halus malah itu. Kalau ini kasar dan tujuannya apa? Supaya guring itu kada tapi nyaman. Sebab kalau kenyamanan guring bangunnya ngalih. Maka diulahlah supaya kondisi guring itu nang banyak berapa satu mata bangun nam sudah. Imma banyak kutu, banyak apa karena? Kutu kah, Pak? Pampijit. Banyak pampijit, jadi satu mat bangun, satu mat guring terbangun, satu mat guring terbangun. Anda guring lawas kada nyenyak, soalnya apa? Pampijit banyak. Jadi bangun sembahyang, beribadah. Itu. Wa yatarisu syara wa yaqulu khubzat syair bil milhi war ramad, dan kemudian makan khubuz itu roti semalam asyair gandum bil milhi dengan uyah war ramad bercampur pasir. Ramad itu pasir. Jadi uyah nang bercampur pasir. Nang kasar isinya kada basaring-saringan. Kita uyah aja sudah masya Allah nyaman. Uyah kita kan apa? Beriodium ya. Garam beriodium uyah kita. Alhamdulillah ini makan roti lon, kita makan nasi lawan uyah aja sudah jarang kan, rata-rata alhamdulillah nasi lawan lengkap lah, uyah, bawang, insyaallah alhamdulillah kita, makanya berkali-kali ulun ucapkan kita ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamzuju syarabahu, dan kemudian mencampur minuman beliau Nabi Daud tadi apa? Bidumu'i, dengan air mata. Kayak apa banyu bercampur lawan minuman, bercampur lawan banyu mata. Ini kenapa? Saking ketika minum itu sambil menangis ketakutan kepada Allah, sehingga banyu mata itu titikan kepada minum tadi gelas ini. Kayak apa rasanya banyu mata tercampur lawan banyu minum? Banyu mata itu kan ada dua, ya. Ada banyu mata itu yang sifatnya hangat, ada banyu mata itu yang sifatnya dingin. Hangat atau ya kayak panas-panas gitulah, hangat ke panas-panasan itu. Itu kalau pas menangisnya karena sedih. Ketika pian sakit hati atau duka cita menangis, maka banyunya itu hangat. Coba aja pian jape gini. Kalau misalnya disakiti orang lalu kada kau melawan, menangis. Oh ini bang ujar guru semalam panas banyunya. Nah. Kemudian dingin kapan dingin banyu mata itu? Ketika pian gembira, saking senangnya lawas kada terdapat lawan anak lalu bulik inya bepagut penolong anak sampai titikan banyu mata itu dingin. Makanya dinamakan qurratu ain, yubarrid, mendinginkan air apa? Mendinginkan hati. Qurrah artinya apa? Penyejuk mata. Ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi hilang lalu muncul, kayak apa senangnya. Bini lawas kata dapat lawan laki puluhan tahun lalu datang, ya Allah, jenang laki kenapa menangis sedih ke abu bulik kadang gitu bang, ulun senang bener pian bulik, jakanya kau mulai semalam pian bulik. Jenang bini pian bang kenapa kada menangis? Kesan apa aku menangis? Aku bini di sana ada jujur. Langsung di pangkung bini bulik aja gitu. Itu. Jadi maksudnya wayam zuju, dan bercampur dan mencampur syarabahu minumannya bidumu'i, dengan air mata. Jadi maksudnya apa? Ketika minum itu beliau menangis. Karena banyaknya menangis beliau, wa adami khuluwihi minhu, dan tidak ada sunyinya yaitu minum beliau daripada menangis itu. Wakila li Isa, kemudian cerita Nabi Isa, dan dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, law ittakhadta himaran, seandainya engkau membikin tunggangan himar, kendaraan
Ittakhadta himar, seandainya ikam itu ada orang berpender di zaman Nabi Isa kepada Nabi Isa menyampaikan seandainya pangpian ini mau ulah kendaraan himar gasan pian bejal, karena Nabi Isa ini kan digelari Al-Masih, Isa Al-Masih. Masih itu artinya orang yang berkeliling aja sidin itu. Makanya Dajjal digelari juga Dajjal Al-Masih. Dajjal karena di akhir zamannya mau keliling juga. Sama gelarnya Al-Masih, tapi Dajjal bakal keliling cagar merusak. Kalau Nabi Isa berkeliling memang untuk berdakwah. Nah, makanya orang yang ketujuh keliling-keliling itu kalau digelari Al-Masih. Al-Masih itu artinya orang yang ketujuh berputar keliling aja. Ada yang ada tujuan, ada yang ada tujuan kelilingnya. Ya. Lalu ujar Nabi Isa, faqala ana akramu Allah min ayyashghalani bihimar. Aku lebih memuliakan ke atas Allah daripada menyibukkan aku bihimar. Ana akramu, aku lebih memuliakan atau aku lebih mulia Allah ke atas Allah min daripada ayyashghalani menyibukkan aku bihimarin dengan kendaraan atau tunggangan himar. Aku lebih mulia daripada sibuk memikirkan himar. Lebih baik aku mulia dengan kadaba kendaraan. Lebih baik asik dengan Allah. Nah, wah ini kan rata-rata bisi kendaraan berataan. Alhamdulillah, mulai sepeda sampai sepeda motor sampai mobil. Ketika sudah bisi kendaraan, asik lawan kendaraannya aja. Kendaraan sungsung dimandii, seorang belum mandi lagi. Tapi itu burung lain kendaraan. Bingung, burung biasanya nang sungsung mandi burung, sorong belum mandi lagi. Jadi ujar Nabi Isa lebih baik kalau mikir, karena memang rata-rata kita kan kalau sudah apalagi hanya bisi misalnya, perhatian benar. Ya itu memang kadang kalau dinafikan kenyataan seperti itu, kita hubbud dunianya masih kuat. Nah, wa kana yalbasu sya'ra, dan adalah beliau memakai akan pakaian daripada bulu, sesuatu yang ditenun daripada bulu. Untuk apa? Supaya lebih zuhud. Wa yaqulu syajara, dan memakan akan sajar. Sajar di sini maksudnya lain pohon, tapi adalah daun pepohonan. Jadi makanan beliau daun pepohonan. Kita makan juga daun, tapi daunnya daun sup, daun apa lagi yang dimakan? Daun-daunan dah. Daun bayam, daun bahkan juga kita ini daun-daunan, tapi daunnya gasan sayur. Kalau Nabi Isa memang daun aja yang dimakan, gak ada yang lainnya. Maka kita alhamdulillah. Walam yakun lahu baitun, dan tidak ada beliau membisi apa? Baitun, rumah. Karena ada bisi rumah. Maka bagi yang bisi rumah, alhamdulillah, syukuri alhamdulillah, aku bisi rumah. Nabi Isa, Nabi kada ada bisi rumah. Ainama adrakahu naumu, nama di mana aja adrakahu mengenai atau menimpa beliau an-naum, bahasa kita tuh mengantuk, hendak guring, di mana aja merasa mengantuk, naum, guring sitin di mana aja. Nah, ini kada pas tabulujur nih ya. Jadi siapa aja yang biasa di mananya kau bandak di situ goreng, berarti Nabi Isa juga nih. Mewaris Nabi Isa. Kan di dalam hadis itu al ulama warathatul, para ulama itu pewaris para nabi-nabi. Nabi itu kada seikung. Jadi ada nang ulama ketujuh penyarikan, berarti ulama ini mewarisi siapa? Nabi Musa mungkin. Nabi Musa itu kan kada sarik gitu. Ada nang ulama pendiam penyabar, itu Nabi Yahya, sabar sampai meninggal disembelih Nabi Yahya Allah di pohon. Nabi Yahya apa Nabi Zakaria, antara dua itu nggak ingat. Sabar. Ada ulama nang karena tapi banyak bunyi berdiam aja. Ini Nabi siapa? Kadang diwarisi. Nah ada juga ulama nang pengguring. Mewarisi Nabi Isa. Kada guringnya bang Nabi Isa ini maksudnya di mana beliau mengantuk. Jadi kadang waktu kada guring sini kada. Kalau sudah ngantuk di mana aja situ bang berapa? Karena apa? Begitu zuhudnya beliau dengan kehidupan. Nabi Isa ini kan bujang sedin, kada ada kawin. Makanya dibadahkan orang Kristen apa? Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, bertiga beranak jadi Tuhan. Sekeluarga jadi Tuhan. Oh, makai apa?
Kalau dipikir-pikir kayak apa ini? Dan dia dalam Al-Quran sudah dinafikan kan seperti itu. Jadi mukjizat Al-Quran itu apa di dalam ayat itu? Ada kan tentang Nabi Isa ditakuni oleh Allah, ikam kamadahkan bahwasanya Tuhan itu 3. Ujar Nabi Isa, ya Allah pian lebih tahu dari ulun. Kalau seandainya ulun mengatakan pian tahu, ulun in qultu tahu faqad alimta. Kalau ulun sudah mengatakan pian lebih tahu ya Allah, dan ulun kan sudah mengatakan Tuhan itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu kalian. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Pian tahu apa yang ada di diri ulun dan ulun kada tahu apa yang ada wadah pian ya Allah. Nabi Isa. Hidup membujang Nabi Isa. Berjalan itu tadi sini kemana aja berjalan mutar dakwah. Pernah suatu kali lewat. Sekalinya lewati kuburan. Di kuburan itu ada bebinian laki-laki menangis. Oh. Pas Nabi Isa lewat. Oh, jam 8 sudah ini. Nabi Isa lewat lalu kemudian ditakoni oleh Nabi Isa, "Kenapa kamu menangis?" Ujar nang menangis tadi ini ulun sedih. Kenapa sedih? Nang ulun tangisi di kuburan ini bini ulun meninggal. Ulun sayang benar lawan bini ulun. Sedih benar rasanya inya mati ulun pun tak umpat mati jua rasanya. Sehingga hidup segan mati tak mau ulun. Ini tambahan dari ulun ya. Ujar Nabi Isa, apa tadi maksud ikam? Seandainya kawa hidup lagi ulun senang banget. Ini kada tahu kalau nang lewat ini Nabi Isa. Dan mukjizat Nabi Isa apa? Kau menghidupkan orang mati pulang. Nah, lalu ujar Nabi Isa kemana? Hendak apa gerang? Seandainya ini hidup ulun senang banget. Ujar Nabi Isa, kau menghidupkan. Hanya sudah lalu Nabi Isa berdoa menghidupkan. Sekalinya apa? Rupanya di kuburan itu ada 2, seikung nang bini tadi. Nya kuburan kadang kewe ini kan ada misalnya kada kuburan bandar aja. Ada 2 kuburan seikung ini bini nang tadi, seikung di sini ada budak orang Hirang. Dan ini ketika mati itu dalam keadaan kada Islam, kada beriman kepada Nabi Isa. Pas didoakan berdoa Nabi Isa supaya dibangkitkan yang dalam kubur, sekalinya nang keluar nang dihigan ini, keluar Hirang gosong orangnya. Kayak kena siksa itu. Tapi ketika keluar lalu langsung bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Ujar nang laki-laki, ini lain bini ulun nang keluar. Bini ulun bungas kenapa jadi? Tapi ini sudah bersaksi lalu ujar Nabi Isa, kalau gitu mati pulang ikam. Mati masuk ke dalam kubur. Begitu berdoa pulang, keluarlah nang bebinian tadi. Nah, ketika keluar bebinian ini, kada bersaksi, kada umat bersaksi. Akhirnya sudah, ujar Nabi Isa, sudah bini kamu sudah hidup, aku hendak jalan pulang. Tinggalkan Nabi Isa. Asik berdua laki bini tadi. Ini ada di kitab ceritanya. Begitu sampai berpendek-pendek berdua, ujar nang laki, aku nih los, sudah menangisi kamu 3 hari, mungkin lebih sudah menangisi kamu di sini. Aku uyuhan, aku hendak guring satu umat barang. Janang bini aja barabah di sini abahnya di paha ulun. Barabah. Mbahnya barabah tuh guring. Imbah tuh guring. Kalau sampai awas lewatlah pangeran bungas benar. Nah, pas lewat pangeran ini mencengangi kepada bini-bini tadi. Bini-bini tadi kan bungas. Rupanya nang bebinian ini pun melihat juga ada pangeran, melihat pangeran bungas pada laki. Nangaran bungas terdapat bungas. Rupanya belelekan. Baparaklah pangeran dipendek takuni siapa ikam, aku ulan. Tepang siapa nang barabah di wadah ikam tuh. Ding sanak dia kada bepada laki. Ya Allah, babinian lati. Kada mau mengaku laki padahal lakinya. Kenapa sudah hati mulai tertarik lawan si pangeran tadi. Mbak itu pender ya mungkin dirayu oleh pangeran. Akhirnya pangeran mau kau umpat on aku aja ikam. Kemana? Ya ke istana. Ikam aku jadikan bini aku. Mendengar jadikan bini. Ini di lapas. Nang laki tadi uyubana 3 hari 3 malam menangisi ditinggalkan. Tulak berjalan. Imbahnya kada sampai lawas tak bangun nang laki melihat bini kada ada lagi bingung. Nah kemana pulang hilang bini. Kada sing padahan tulak kemana berjalan. Pas bangun dicari diberak oleh nang laki sekalinya kelihatan baboncengan lawan laki-laki.
Bahari kan boncengannya lain sepeda motor, kuda. Kuda ini rapat pada sepeda motor lagi, boncengannya. Tahu aja kalau kuda nih apa kalau dibonceng kuda. Kada pernah coba bonceng, cuman melihat aja kan apa orang mau kuda dibonceng, melihat yang laki diberaknya langsung, suruhnya stop. Jadinya ini bini aku. Jepang heran lain tadinya padahal kada ada bisi laki. Takun aja, ujian nang laki tuh takun aja bini aku. Takun. Sekalinya kada mengaku bakulim mati. Bakulim mati tuh neng apa ben? Sudah mati tuh orang lagi ya bakulim. Ada. Oh, nang laki sakit hati. Subhanallah kada sampat lawas lewat pulang Nabi Isa. Ujian nang laki pas banget. Tadi minta doakan hidup, sekarang minta doakan mati aja pulang. Subhanallah. Doa Nabi Isa. Berdoa minta beki Nabi Isa pulang. Kesahakan yang kini. Mana apa? Mati aja pulang. Ujian nang laki tadi gerigitan napang diberi dihidupakan sekalinya dikira hendak tadi gembira sekalinya malah sedih. Lalu didoakan oleh Nabi. Dan ketika mati si bebinian ini kada mengucap tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa. Karena itu kan di zaman Nabi Isa, Isa ruhullah. Imbah itu mati bebinian tadi. Lalu situ Nabi Isa berkata, Nabi Isa, barang siapa yang ingin menyaksikan dalam kehidupannya dia berbuat maksiat, tapi ketika meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, maka saksikanlah kepada orang yang pertama tadi itu. Dia mati dalam keadaan maksiat tapi kemudian dihidupkan oleh Allah dan kemudian bersaksi bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan sembahan yang paling benar dan Nabi Isa adalah utusan. Dan barang siapa yang ingin menyaksikan mati dalam keadaan Islam tapi kemudian dihidupkan lagi dan mati selanjutnya ini dalam keadaan disiksa. Su'ul khotim. Saksikan kepada bebinian tadi itu. Jadi cerita ini ibrahnya apa? Tentang orang yang hidup memang sudah ditentukan orang yang said berbahagia, maka dia akan berbahagia, akan husnul khotimah. Sedangkan orang yang celaka walaupun bagaimanapun dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu ibrah yang diambil dari cerita Nabi Isa tadi alaihi salam. Naam. Kau juga tamat nih. Wa kana ahabbal asami, dan adalah paling disukai asami itu nama yang paling disukai oleh Nabi Isa ilaihi kepadanya ayyuqala lahu, disebut kepada beliau ya miskin. Jadi kalau di Kyoto beliau paling ketujuh miskin, miskin. Kalau bahasa kita beri kesian mana nyawa nenek. Kalau kita kan ketujuh beri kesian apa? Enggak kuat aja. Udah sanggup aja. Ini nama yang paling diketuji, nama yang modalnya dihinakan lah, disambati orang, itu ketujuh sidin. Kadang aku nang berbangga-bangga. Itulah Nabi Isa. Ya. Ada kitab Qisasul Anbiya, itu bagus, mungkin dibaca para santri untuk referensi dalam cerita nabi-nabi. Ada dua versi kitab Qisasul Anbiya itu. Ya, ada satu pengarang. Kedingat ada dua pengarang yang berbeda. Wakila, dan ada disebutkan inna Musa, ketika sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam lamma warada Madian, ketika datang ke negeri Madian, kanat tura adalah dilihat khudratul baqli, hijaunya daun bakal. Bakal ini apa jurang itu sejenis apa bayam. Fi batnihi, di parut beliau, minal huzali, daripada saking kurusnya. Jadi beliau makan daun benar aja. Kemudian ketika datang ke negeri Madian, tempat Nabi Syuaib, sampai ke di situ kan beliau melarikan diri dari kejaran Firaun. Buka kada ada makan apa-apa kecuali daun-daun. Sampai ke Madian, ketika sampai di Madian itu apa? Parut sidin ini kurus banget. Sampai apa? Daun yang bakas dimakan itu kelihatan, sampai kelihatan kayak hijau-hijaunya itu kelihatan. Kayak apa berarti tipis sebenarnya kulit sampai kelihatan. Amun dibuka parut kelihatan kayak hijau-hijau, berarti tipis, kurus banget. Ya, kayak orang kurus itu kan kelihatan tulang-tulang. Ya. Kita alhamdulillah kada kelihatan tulang, kelihatan daging aja alhamdulillah. Diisi benar awak. Ya. Nah, di sini Nabi Musa yang dikisahkan apa di dalam Al-Quran itu. Ketika datang lalu sampai di tempat orang mengambil banyu, imbe itu kan orang ba antri mengambil banyu. Ada dua ikung bebinian, nang mana kada mengambil banyu, imba tuntung orang sudah tuntungan hanya
Ketika bebinian ambil banyu lalu ditolongi sidin. Dari sinilah timbul yang namanya rasa suka dari bebinian tadi itu. Ini kalau kita istilahkan dengan cerita sekarang, itu cerita romantis di dalam Al-Quran. Jadi jangan dikira Al-Quran cuma sebat ada hukum, ada cerita, ada romantisnya. Cuman kita kan kadang romantis nang kayak cerita novel kah apa? Novel kah itu? Ada kayak itu. Ini ceritanya, Masya Allah. Ada di dalam ayatnya itu kan. Waja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Imbanya sudah ditolong Nabi Musa, lalu berpulik duduk bersandar di bawah pohon. Nah, ayat inilah yang disebutkan oleh para ulama, bagi orang yang belum kawin-kawin amalkan ayat ini. Insyaallah akan sampai lawas kena datang bebinian. Sambungannya Pak, waja'at ihdahuma, datang salah satu daripada dua bening santan itu. Tamshi ala istihya, berjalan dengan supan-supan mendatangi. Nah, pondokan amalakan ini insyaallah akan sampai lawas belum lulus kawin. Belum lulus kawin itu belum waktunya lagi. Ada ayatnya di dalam Al-Qur'an yang cari aja kan di situ. Waqala dan berkata kepada abahnya, ya abah, sebaik-baik orang itu nang mau memberi upah kepada laki-laki. Ini taktik bebinian supaya ini datang laki-laki datang ke rumah, dipadahinya abah, kio aja laki-laki itu baik begawi di rumah kita supaya lon kau dapat. Nah, insyaallah. Lalu Nabi Musa begawi. Imbah itu datang ke rumah Nabi Syuaib sekalinya. Nabi Syuaib lalu jadi Nabi Syuaib, amun ikam mau aku kawinakan salah satu daripada dua dingsanakan ini. Dan jujurannya ikam begawi lawan aku 8 tahun. Kalau seandainya 10 tahun, maka bagus. Lalu di mana pilih Nabi Musa? 10 tahun Nabi Musa begawi di situ. Jujuran untuk kawin lawan anak Nabi Syuaib. Itu cerita kisahnya ada di situ. Insyaallah. Kisah Nabi Musa dalam perjalanan mencari cinta. Ini istilah ulun ya. Tapi dalam Al-Qur'an ada itu kisahnya seperti itu. Itu kalau diceritakan, kan ada dulu pengarang di Mesir itu menulis novel judulnya apa? Ayat-ayat cinta. Asik kalau dibaca. Islami. Siapa penulisnya itu? Habibur Rahman. Sampai difilmakan kan ayat-ayat cinta. Sehingga banyak orang yang asalnya kada tahu Mesir jadi semangat hendak sekolah ke Mesir. Kenapa? Karena ulun mengarang juga ayat-ayat. Kisahnya di Yaman, basic anunya apa jurang latar belakangnya di Yaman. Kisah cinta di Yaman. Ini kada kawan yang kayak di Mesir, kada kau berdapatan dan bebinian di Yaman. Kalau Mesir bebas memang, tapi kalau Yaman kada kawan. Jadi kada kawan menulis kisah-kisah cinta, apa nang dicinta-cintakan di sana? Orang ketelihati nang sama-sama laki-laki berataan juga nang dilihati. Kada ada cinta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi ya. Allah 8/4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laqad kana al-anbiya'u, dan sungguh telah ada para nabi-nabi qabli sebelumku, yubtala, diberi cobaan, ahaduhum, salah satu mereka, bil faqri, dengan fakir, wal qamri, dan kutu. Baju sampai berkutu, awak sampai ada kutu. Ini nabi. Kita alhamdulillah kada ada di awak, alhamdulillah bersih, kada ada kutu kalau di awak. Amun kuman mungkin ada aja gatal, sang kadi, sang kuda, kudis, kurap, sang kadi. Ini ada dulu orang berjual obat nang lancar mana, berjual obat panau, jual obat panau. Ini bisa menghilangkan. Sekalinya rupanya kada sadar bajunya terbuka. Sekalinya nang berjual obat panau ini bepano. Ujar orang nang nuka, itu pang napa bepano? Yang dah kalah, ini contoh aja. Contoh pano biar pian tahu. Siapa dulu ada itu? Indah tak kalah ya. Wa kana dzalika ahabba ilaihim, dan adalah yang demikian itu lebih disukai kepada mereka, minal ata'i, daripada pemberian, ilaikum, kepada kalian. Minal ata', daripada pemberian, ilaikum. Kalau kita kan ketujuhnya dibari, tapi kalau mereka para nabi justru mereka kada ketujuh kalau diberi itu, lebih ketujuh fakir, lebih ketujuh penyakitan seperti itu. Wa qala Mujahid, kana ta'amu Yahya, adalah makanan Nabi Yahya itu apa? Al-usbu, rumput.
Asbun itu rumput. Wa kana yabki min khasyatillah, dan adalah beliau banyak menangis min khasyatillah taala, daripada takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga ittakhadad dam'u, menjadikan dam'u air mata itu majra fi khaddihi, jalan di pipi beliau. Jadi saking menangisnya, banyaknya banyu mata keluar sampai di sini itu seperti ada aliran, kebanyakan menangis. Jadi kayak ada sesungaian kan orang tuh di sini, nah lu nangis terus. Memang Nabi Yahya lawan Nabi Isa ini kan sezaman, ya. Hidup di zaman yang sama. Jadi bahkan dikatakan bakal keluarga mungkin masih. Nabi Yahya lawan Nabi Isa. Nah, tabiatnya berbeda. Nabi Yahya ini banyak menangis, takutan. Nabi Isa orangnya ceria. Karena tapi nang apa jurang tuh lebih banyak bersifat roja dibandingkan Nabi Yahya. Apa khof. Makanya kita kan dalam tasawuf itu ada sifat khof, ada sifat roja. Dua-duanya harus seimbang. Takutan benar jangan, kewangian benar juga jangan. Ada takutan, ada roja. Tapi karena kalau sudah mendekati wafat itu harus rojanya lebih banyak. Nah Nabi Yahya terdapat loh Nabi Isa berdapatan. Ujar Nabi Yahya, ikam ini kenapa tertawaan terus bina rame? Kada takutan kalawan Allah. Ujar Nabi Isa, ikam pang napa menangis terus? Napa kada ada harapan kalawan Tuhan itu? Sama-sama punya hujah. Jadi kita silahkan aja nang hendak ngumpatin Nabi Yahya. Ayo silakan. Nangis aja. Dan kita ini kebanyakan ketujuhnya apa? Tertawa. Alhamdulillah. Ada aja umpatan Nabi Isa. Tapi jangan berlebihan juga tertawaan terus mulai pertama ceramah sampai terakhir tertawa. Allah. Kada ingat lagi intisarinya napa? Tuntungan napa tadi? Ada tahu pokoknya rami pokoknya sering gitu aja. Ada tahu kisahnya lagi. Wahaka at-Tabari an Wahab ibn Munabbah ya. Anna Musa alaihi salatu wassalam kana yastazillu bi aris. Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yastazillu benaung. Bi'aris itu sesuatu yang dijadikan kenaungan. Ini apa saja. Jadi benaung di mana saja ada kenaungan di situ Bang. Entah di pos misalnya kalau sekarang ini tenaung ada pos benaung di pos, ada pohon benaung di pohon. Kadang nang bisi rumah nang tetap banda tuh kada. Wa yaqulu fi nuqratin min hajarin, dan makan beliau fi nuqrah di dalam lubang min hajarin daripada batu. Jadi kalau makan diandak di lubang, mana lubang itu andakannya di batu pulang. Wa yaqra'u, dan kemudian wa yaqra'u fiha, dan kemudian mengambil padanya meletakkan ma'andak itu meletakkan di lubang tadi itu idza arada apabila hendak ayyashraba minum kama taqra'ud dabati, sebagaimana meminum atau meletakkannya dabah binatang ternak. Jadi banyu ini batu misalnya, lalu ada lubang, disitulah diandak kalau hana makan diandak nasi situ, jadi makan di situ. Kada bepiring maksudnya, kada tempat khusus gasan makan, kada bepiring, kada betalam, kada becepet, kada makan diandak di situ. Itu pun makanannya kadang kayak kita kan, napa tadi roti karas, ngepet. Imbahnya tentu makan, anak minum banyu pulang diandak di situ. Kayak binatang ternak kan diandak juga situ pulang makanannya minumannya. Kama taqra'ud dabati, dan wa yashrabu min habbihi min ghairi kaffin wala ina'in. Allah. Dan minum daripada tempat itu tadi dengan muntung langsung. Ya, kalau kita bayangkan kayak apa ini? Jadi minum langsung. Sebagaimana minumnya binatang ternak. Kenapa sampai seininya Nabi Musa melakukan apa? Tawadu'an lillah. Karena tawadu karena Allah. Bima akramahu, dengan sesuatu yang Allah memuliakan beliau. Apa gelar Nabi Musa? Min kalamihi, daripada Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu digelari dengan kalimullah. Nah, dengan sebab diberi gelar kalimullah, maka Nabi Musa bujur-bujur menjaga mulut sidin ini. Kada main-main, kada sembarangan. Sampai minum tadi tawadu karena Allah. Kalau kita kan kada disyaratkan seperti itu. Bahkan kalau ada minum gitu langsung di tangan itu Bang, jangan kalau kita. Tapi ini Nabi Musa makomnya lain.
Nah, kita kadu sampai seperti itu ya. Yang penting kalau minum ya, jangan langsung dari termos misalnya, dari apa? Eskan. Mbah itu kada berhinak-hinak pulang. Nah, ini jangan. Tapi kalau minum itu sebagaimana sunnah Rasul 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali minimal. Lebih bagus 3 kali. Walaupun bulan puasa jangan pian 3 kali minum, insya Allah sudah yartawi, rasa puas. Asal bujur-bujur mengikuti sunnah. Jangan kena bulan puasa bang, memang biasanya kan Allah kada ingat-ingat. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita tadi baca. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta kita pun kepada Rasul dibalas oleh Rasul, yaitu Rasul pun cinta dan sayang kepada kita, memperhatikan kepada kita, menegur dan mengingatkan kalau seandainya kita tersalah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan, tersalah dalam melaksanakan sunnah Rasul, maka kemudian ditegur, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah ridha, Rasul menjadi senang kepada kita, dan apa-apa yang dilaksanakan malam ini menjadi keberkahan bagi kita. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita, selalu membimbing kepada kita untuk sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga jikalau ada saudara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada saudara kita yang punya hajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih belum tergerak hatinya, semoga digerakkan dan diketuk hatinya oleh Allah untuk bisa hadir bersama kita di majlis, dan diringankan kakinya untuk supaya bisa melangkah ke tempat majlis ini, supaya sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga Allah kumpulkan nanti di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya malam ini kita membaca tahlil khusus kepada almarhum Haji Sahminan bin Haji Burhan, kemudian Hajjah Sadariyah binti Haji Busra, dan almarhum Husaini bin Haji Sahminan. Dan juga kepada keluarga, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahulu kita, dan juga kepada khususnya jamaah kita yang pernah berhadir di majelis ini yang telah mendahulu kita. Semoga Allah berikan rahmat kepada mereka, dan Allah jadikan kepada mereka semua kuburnya itu adalah raudhah min riyadil jannah. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم